Okay. Good morning, everyone. Good morning to all. Like in the last class, we were discussing about the banker's right to set up. Yes or no? We were discussing about the banker's right to set up. Yes or no? So banker right to set up means it is an like a right. Banker is having a right to combine the two accounts of a customer. Two accounts of a same customer. Banker is having a right to combine the two accounts of an customers. That account should be in the same customer. Yes or no? I said in the last class that one customer may have more than two accounts in the same bank, but that account should be in a different branches. ಬೇರೆ ಬೇರೆ branches ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, but ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Yes or no? A customer can have more than two accounts in the same bank but in a different branches. Yes or no? When the customer will open this like a different accounts in a the accounts in different branches means when is having more like a income from different sources. ಬೇರೆ source ಇಂದ income ಬರತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ in order to make out that how much income is getting from a different sources. ಯಾವ sources ಇಂದ ಎಷ್ಟು income ಬರತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to make out now, you have to find out. Yes or no? So for that reason and all, the customer will be having like a more accounts in a same bank but in a different branches. Yes or no? So banker can like combine the accounts, combine the two accounts of a same customer. Yes or no? Even in yesterday class I gave an example that like the account which I'm having in Gandhi Chowk Bank, it was showing a debit balance, and the account which I was having in the Jalnagar branch, that account was showing a credit balance. So at that time, the banker can combine those two accounts in order to like recover the debit balance in ತೋರ್ಸತ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಏನೋ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಲ್ನಗರ್ ಇರೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೋ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ದಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. Okay. So like under this we were discussed about the condition to exercise the right of setup. Condition, what and all are the like conditions in order to exercise banker e right to set off rights na exercise in order to impose customer ಮೇಲೆ impose ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. Okay, the first one was debt due. ನಮ್ದು ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ debt. Yes or no? My debt must be due. Customer debt due ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇನೆ the banker can like exercise the right of lien. Right to set off. Right to set off right na banker use ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the first condition what that should be fulfilled is that the debt must be due. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಿನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ತುಂಬೋವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ. ನಂದು ಡೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಿ ಮೈ ಡೆಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್. ಅದು that fact I should like that must be in a ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾನು ಡೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾನು, ನಂದು ಡೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ನಂದು ಲೋನು ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. Then the third one is that accounts in the name like same name and the same capacity. ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. both debit balance, the account which is showing the debit balance and the account which is showing the credit balance, those both accounts should be the same customers account. Yes or no? ಯಾವ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿರೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿರೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ like combine those two accounts. Yes or no? Combine ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ they should be a same nature.
ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ರಿ ಅದು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೋಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟಿದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ the banker should both accounts should be in the same name and the same capacity yes or no avu eradu onde agirbeಕ್ರಿ yes or no then only the banker can exercise his right to set up like that right can be used so what was the third condition the banker should fulfill to in order to exercise his right to set off it the account should be in the same aim and the same capacity eradu ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಅವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಏನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೋತ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ and the fourth one is that notice must be given to the customer ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ್ರಿ ಲೈಕ್ ಡೆಟಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪ್ ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ if it's become a doubtful debt yes or no doubtful debtor agidnandre if it's like a fail to pay the debt enadru pay madodakke fail agidnandre like there is a chances so before only the banker what he'll do means he will take an agreement ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ್ರಿ that stating that he can use this right ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ್ರಿ ಇಫ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು intimate them yes or no we have to inform that we are going to take this action against you people ಅಂತ ಹೇಳಿ yes or no ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to make an intimation we have to give an we have to intimate them yes or no we have to inform that we are taking an action against you ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಳತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we have to inform them yes or no if there is no agreement ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರು if there is no agreement so the banker can give a notice to a customer ಗೆ notice ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ yes or no without making any intimation or without informing the customer how the banker can exercise the right to set off yes or no so notice must be given to a customer and the last one is this no agreement means if the customer is opposed for that agreement if the customer is opposed for this right to set off like the banker cannot exercise his right to set off if the customer is against for this one customer is not willing to do this is not willing to use this banker ge allowé ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ customer is not is not liking this right so at that time banker is not supposed to use this right to set off right okay so what and all are the conditions a right to set off if the banker wanted to exercise his right to set off right he has to fulfill certain conditions there must be a certain conditions adavri a conditions correct agiddagle matra a banker can use this right to set off the first one is that the debt must be due the customer's debt due ಇರಬೇಕು yes or no if the future na payment ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ the banker cannot exercise its right to set up and the second one is that debt must be certain ಅಂತಂದ್ರೆ it must be a real okay ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು
And the third one is that accounts in the same name and the same capacity. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕರು, ಅವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ notice must be given to a customer. If the banker fails to take an agreement from a customer ಇಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ like exercising the right to set off right on the customer's account ಮೇಲೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್. Banker cannot use this right to set off right. Okay, I hope so everyone is clear with this one. Bankers right to set off. Fourth point, ellargu clear agide ankoltini. Please raise the hand fast if you people understood this concept. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಲ್ದಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ 100 ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. I hope so majority have raised the hand. So through this I come to know that you people are clear with this concept. This concept clear agide anta artha aitri. Okay, this one also na fourth point. This banker's right to set off is a fourth point under the special relationship between a banker and the customer. Special relationship between a banker and customer really total 9 points bartare. So 9 points ali we completed the 4 points. Okay, the first point was a banker's obligation to honor the customer check. Yes or no? That one was a first point. And the second point was that banker should maintain the secrecy of a customer's account information. Customer's account information maintain ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು second point ಆಗಿತ್ತು. The third point is right to banker's right of lien. Yes or no? Banker's right of lien. That was a third point. And the banker's right to set off, it is a fourth point. Through this condition to exercise the right of set off, we completed this point. Okay, banker's right to set off. Through this condition, we have completed this point. Okay, and our next point is that I hope that everyone is clear. Ellargu clear agide anta ankondu munde hontinri. Okay, if you have any doubts, you can ask me without fear. Okay, nimge enadru doubts ittu, enadru problem ansadiತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can ask me freely. ಏನು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದಿರ ಕೇಳಬಹುದು. So the fifth point is garnishee order. Yes or no? Garnishee ellaru keliri, like it is not a new word. Idana nanu ee point na nanu ಹೇಳುವುದಿನ್ರಿ while explaining the first module nag idon ಸ್ವಲ್ಪ just I gave the just ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ garnishee order is an order issued by the court issue ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. garnishee order is an order issued by the court to a banker ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ? stop the payment of a particular customer account. So garnishee order is an order issued by the court issue ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಏನಂತ? stop the payment of a particular customer account. ಒಂದು customer account ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ತರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು, ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಅವನು ಲೋನ್ ಏನೋ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಹತ್ರ ಇಂದ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತೀರ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ತೀರ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್
ಆ ಡೆಟಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ he will start taking legal actions against that debtor through this like a law through against legal action ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ garnishee order is an order issued by the court to a banker ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ stop the payment of a particular customer. Why means that particular customer is a debtor for the a person to a creditor. ಆ creditor through ಸುಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕಳ್ಸಿರೋದಿಲ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಏನ್ ಡೆಟಾರ್ ಇರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವನು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ garnish order ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ ರೀ? ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ garnish order ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವಿದೌಟ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ garnish order ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ garnishee order. So I will repeat it once again. Garnishee order is an order issued by the court. ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಏನಂತ? ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಅ ಕೋರ್ಟ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡೆಟಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ creditor. Okay. Garnishee order is an order issued by the court to a banker stating that stop the payment of a particular customer account through a request of a creditor. Why means that particular customer is a debtor for this creditor. Okay. So garnishee order ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಏನಂತ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಡೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ garnishee order? Garnishee order meaning be. Please raise the hand if you understood this garnishee order. Garnishee order ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿವನ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಕ್ 3 parties ಇನ್ ದಿ garnishee order. ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ garnishee order. Garnishee order is an order issued by the court to a banker stating that stop the payment of a particular customer account because that particular customer is a debtor for the this creditor who has requested the court to issue a garnishee order. ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ there are 3 parties in the garnishee order. There are total 3 parties will come in the garnishee order. That the first one is judgment creditor. Judgment creditor ಅಂತಂದ್ರೆ the creditor ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ the creditor is a person who requests the court to issue a garnishee order. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಯಾರತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ garnishee order ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರ
ಅವನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ನಿಶಿ ಆರ್ಡರ್, ಅವನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಗಾರ್ನಿಶಿ ಆರ್ಡರ್, ಅವನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ a judgment debtor. And the last one is garnishee will become banker ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. So to whom the order has been sent, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ garnishee ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ to whom the order has been sent. Here to whom we will send in order to a banker. Yes or no? So judgment creditor ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, judgment creditor ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the person who request to a court to issue garnishee order. garnishee order issue ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ whose account has been suspended, whose account has been closed. ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ನೇಮು, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು, ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಡರ್, ಆ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ನಿಶಿ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹೂಸ್ to whom the request has been sent or to whom the order has been sent. Sorry, garnishee is to whom the order has been sent to stop the payment of a particular customer account. Okay, there were three parties. I hope so everyone is clear with the parties. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ judgment debtor, judgment creditor, garnishee. Okay, so garnishee ಅಂತಂದ್ರೆ banker. So the next concept is that okay. So parts of garnishee order. So there are two types. Okay, there are two parts of a garnishee order: order nisi and order absolute. So there are total two parts will come. ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ನಿಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ನಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ನ್ಸ್, ನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, stop the payment of a particular customer through that order. Yes or no? By sending an order to a banker ಗೆ order send ಮಾಡೋ through a particular customer account ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯೂಶಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಪೋಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ final order. Through this order the court will give an instruction to banker to make a payment of a judgment creditor, not to a debtor. So first part ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ.
ಏನಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ನಿಶ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ ನಿಶ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೋರ್ಟ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ like it is a final order, it will instruct the banker to make a payment to a judgment creditor. Okay, there were two parts, ಎರಡು parts ಬರ್ತಾರೆ, order nisi and order absolute. First ಅಲ್ಲಿ warning, second ಅಲ್ಲಿ like giving a guidelines to make a payment to a judgment creditor. Okay, these are the two parts. If everyone is clear with the parts and the parties, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ನ. ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ರಿ ಅದು. ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಟನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡಿತದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಎದಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ತದ್ರಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ನಿಸಿ and the second one is an order absolute. Order absolute will become an final order to make an payment to an judgment creditor if the banker is not having any against to this garnishing order. Okay, and the next part, conditions for application of garnishing order. Okay, hardly we have ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಅದ ರೀ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಓಕೆ, condition for applications of an garnishing order. What are the conditions? Yes or no? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ನ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ಇಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Okay, so that the first condition is that there should be a credit balance in the judgment debtors account. ನಾನು ಅದನ್ನ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಅಂದರೆ there should be a credit balance ಇರ್ಬೇಕು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ debtors account ನಾಗ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಈಗ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇನೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ದು ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಈ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಅವನದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ sending a garnish order? Yes or no? The first condition what like in order to issue a garnish order issue ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the first condition is that there should be a credit balance in the debtors account naga. That particular customer account ಯಾರಿಗೆ garnish order issue ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, on to whom we have issued the garnish order, on against ಯಾರು against ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್, ಅವನದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ garnishing order. And the account should be in the name of a judgment debtor and in his own right. ಅದ್ರಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್
ಇನ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಾಗು ಅದೇ ಐತ್ರಿ. ಎಸ್ ಅನು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಯಾರು ಅವನದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದೇನ್ರಿ. ನಾ ಏನೋ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ಥ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಲೋನ್. ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೇನೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ, ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅನ್ನು in order to issue a garnish order, the account should be in the judgment debtor ಮೇಲೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆನೆ ಇರಬೇಕು. And it attached to all the account of a judgment debtor. If the judgment debtor is having two or more accounts in the same bank, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಲ್ನಗರ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ್ ರೋಡ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಿ, ಅವ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ debt must be due. Judgment creditors debt must be due. ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. In order to issue the garnish order, the judgment debt must be due outstanding ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಗು ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೆಪ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಇದೆ ತಂದಾಗಾನು ಈ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರ್ಡರ್ನ್ಯಾಗ ಡೆಟಾರ್ದು ಹೆಸರು, ಡೆಟಾರ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಯಾರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ whose account should be stopped for the payment ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಅನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ n number of customers account. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಂತ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ stop the payment of a particular customer account. If the order is not clear, ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ how the banker will understand that whose account should be suspended. So order must be clear ಅಂತಂದ್ರೆ the customer's account, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ I hope so everyone is clear this one. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಟಾರ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆರ್ಡರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And the that judgment creditors
ಡೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ. ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ದು ಡೆಪ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಡೆಟಾರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್